भाई बहनों नमस्कार। ऑनलाइन अभ्यास में हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ। ધોરણ 10 વિષય સંસ્કૃત પદ્ય 7 સુભાષિત કુસુમાની સુષ્ટુ ભાષિતમ સુભાષિતમ અર્થાત જે સાહિત્ય કહેવાયેલું છે તે સુભાષિત છે। સંસ્કૃતમાં આવા સુભાષિતોનો અખૂટ ખજાનો છે। साहित्यकारों मान्यता है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्नों है, पाणी, अनाज और सुभाषित। मानवीय जीवन माटे जेम पाणी और अनाज अनिवार्य है तेवी ज रीते सुभाषित पण अनिवार्य है। संस्कृतना आ सुभाषितों मात्र भारतीय प्रजा के संस्कृति ने अभिव्यक्त करता नहीं, परंतु ते तो समग्र मानव संस्कृति की ओळख करावे है। परिणामे ते स्थल और काळना बंधन वगर मानव मात्रना जीवन ने मार्गदर्शन आपे है। अहीं मानव जीवन में मूल्यों की स्थापना करवानो उपक्रम होय है। व्यक्तिना चारित्र्य घडतर माटे मित्रनी जेम ते सहायक बने है। जीवन में जो ग्रहण करवा योग्य बाबतों है तेमनुं अनुसरण करवाथी मानवने केवी रीते सुख अने आनंदनी अनुभूति थई शके छे तेना सरस उदाहरणों पण आ सुभाषितो पूरा पाड़ता होय छे। टूंका वाक्य में लांबी बात मूकवानी विशेषता तो अहीं छे। प्रस्तुत पाठ में 7 सुभाषितों संग्रह है, जेमां सज्जनों वचनों मूल्य, वृक्षों की उपयोगिता, प्रयत्नपूर्वक गुणों की प्राप्ति, अस्थिर चित्तवाળી व्यक्ति थी थनारी हानि, व्यक्ति की परीक्षा उपायों, महापुरुषों अनुकरणीय गुणों अने धैर्यवान माणसना स्वभावનું सुचारू वर्णन करवामां આવ્યું છે। આવતીકાલના નાગરિકો અને આજના વિદ્યાર્થીઓમાં જીવનના મૂલ્યો, સદગુણો તેમજ જીવન કૌશલ્યોનું સિંચન કરવાના ઉદ્દેશ સાથે આ સુભાષિત કુસુમો પ્રસ્તુત છે। વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, સુભાષિતમાં જે ટિપ્પણી છે તેનું આપણે વાંચન કરીશું। નામ પુલ્લિંગ, શપથ એટલે સોગન, શૈલ એટલે પર્વત, પ્રસાદ કૃપા પ્રસન્નતા, પુરુષ એટલે માણસ। संस्कृत में पुरुष शब्दनो प्रयोग स्त्री और पुरुष एम माणस मात्र ने माटे थाय छे। अहीं पण स्त्री और पुरुष बंने माटे ते वपरायो छे। समरह एटले युद्ध, नयः नीति, आज्ञेयः अंजनानो पुत्र हनुमान, लीला सरलता सहेलाई, छाया एटले छांयडो, शिला मोटो पत्थर, अक्षरम वर्ण अकारादि अवगेरे अक्षर, कनकम सोनु सुवर्ण, श्रुतम ज्ञान, शीलम चारित्र्य, केन कोना द्वारा कोनाथी, शिलालिखितम अक्षरम शिला पर लखायेल अक्षर, फल छाया समन्वित, महावृक्ष फल अने छायाथी युक्त मोटो वृक्ष, अधः नीचे अध्येव आजेज। कृदंत है कर्मणि कृदंत, प्रोक्तम कहेलू, लिखितम लखेलू, रुष्ट रोषे भरायेलो, तुष्ट संतोष पामेलो, सेवितव्य सेवायोग्य सेवा करवी जोईए, प्रारंभ प्रारभ्य प्रारंभ करीने, क्रियापद छे प्रथम गण परस्मय पद, विवत्तारम विरमति विराम लेवो रुकाई जवो, परिवत्तात्यज परित्यजति त्याग करवो छोड़वो। शब्दार्थ विशेष में सद्भिः सज्जनों द्वारा, असद्भिः दुर्जनों द्वारा, केन निवार्यते कोण निवारी सके है, कोण अटकावी सके है, आरोप्यते मूकवामां आवे है, चढ़ाववामां आवे है, यत्नेन महता मोटा भारे प्रयत्नथी, क्षणेनाद निपात्यते क्षण मात्र में नीचे पाड़ी देवामां आवे है। तथात्मा गुण दोषयो तेवी ज रीते आत्मा गुण अने दोषमां आत्मा ने पोतानी जातने गुण में ऊपर उठता मुश्केली पड़े है, पण दोष में नीचे पड़ता वार लगती नहीं।
ય અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળાનો, જેનું ચિત્ત વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરતું નથી તેવા માણસો. ચતુર્ભિઃ ચાર રીતે પરીક્ષ્યતે પરીક્ષા કરવામાં આવે છે, તપાસ કરવામાં આવે છે. નિર્ઘર્ષણ છેદન તાપદાડનૈઃ નિર્ઘર્ષણ ઘસવું, છેદન કરવું, કાપવું, તાપ તપાવવું, તાડન ટીપવું એ ચાર ક્રિયાઓ દ્વારા. કર્મણા કર્મથી, આપત્સુ આપત્તિઓમાં, પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં, વિક્રાંત કાર્યેષુ પરાક્રમભર્યા કાર્યોમાં, ભવ એટલે થજે થા બન, પ્રારભ્યતે ન ખલું વિઘ્નેભ્યઃ નીચૈઃ નીચ માણસો દ્વારા વિઘ્નોના ડરથી આરંભ કરાતો નથી. મધ્યઃ મધ્યમ પ્રકારના માણસો, વિઘ્નૈઃ પ્રતિહન્યમાનાઃ વિઘ્નો વડે હણાતા, વિઘ્નોનો સામનો કરતા. સંધિ છે સદ્ભિદસ્તુ સદ્ભિઃ વત્તા તુ, અહીંયા સનો વિસર્ગ થશે. સપથેનાપી સપથેન વત્તા અપી. સેવિતવ્યો મહાવૃક્ષઃ સેવિતવ્યઃ મહાવૃક્ષઃ. નાસ્તિ છાયા ન અસ્તિ છાયા. ક્ષણેનાદઃ ક્ષણેન વત્તા અધઃ. તથાત્મા તથા વત્તા આત્મા. પ્રસાદોપી પ્રસાદઃ વત્તા અપી. કર્ણઃ ચ કર્ણઃ વત્તા ચ. ભવાજ્નેયઃ ભવ વત્તા આજ્નેયઃ. પુનરપી પુનઃ વત્તા અપી. વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, સુભાષિત કુસુમાની સુભાષિત રૂપી પુષ્પો એમાં પહેલો શ્લોક છે, પહેલી સુભાષિત છે, જોઈએ. સદ્વિદસ્તુ લીલયા પ્રોક્તમ શિલાલિખિતમ અક્ષરમ અસદ્ભિઃ સપથેનાપી જલે લિખિતમ અક્ષરમ. સદ્વિદસ્તુ લીલયા પ્રોક્તમ શિલાલિખિતમ અક્ષરમ. સદ્વિદસ્તુ લીલયા પ્રોક્તમ શિલાલિખિતમ અક્ષરમ. અસદ્ભિઃ સપથેનાપી જલે લિખિતમ અક્ષરમ. સેવિતવ્યો મહાવૃક્ષ ફલછાયા સમન્વિત. યદિ દેવાत् ફલમ નાસ્તિ છાયા કેન નિવાર્યતે. આરોપ્યતે શિલાશૈલે યત્નેન મહતા યથા. નિપાત્યતે ક્ષણેનાદ તથાત્મા ગુણદોષયો. આરોપ્યતે શૈલે યત્નેન મહતા યથા. નિપાત્યતે ક્ષણેનાદ તથાત્મા ગુણદોષયો. સદદ્ભિસ્તુ લીલયા પ્રોક્તમ શિલાલિખિતમક્ષરમ. અસદ્ભિઃ સપથેનાપી જલે લિખિતમક્ષરમ. સેવિતવ્યો મહાવૃક્ષ ફલછાયા સમન્વિત. યદિ દેવાत् ફલમ નાસ્તિ છાયા કેન નિવાર્યતે. આરોપ્યતે શિલાશૈલે યત્નેન મહતા યથા. નિપાત્યતે ક્ષણેનાદ તથાત્મા ગુણદોષયો. સજ્જનોના વચનોનું મૂલ્ય છે. પ્રથમ શ્લોકમાં સજ્જનોના વચનોનું મૂલ્ય છે. સજ્જનો કેવા હોય છે? તે પોતાનું જે આપેલું વચન હોય તે વચનનું પાલન કેવી રીતે કરે છે તેનું મૂલ્ય આ શ્લોકમાં આપેલું છે. સદ્વિદસ્તુ સદ્ભિઃ વત્તા તુ. સજ્જનો દ્વારા તો લીલયા એટલે રમતમાં પ્રોક્તમ કહેલું વચન શિલા પર લખેલા અક્ષર જેવું હોય છે. સજ્જનો દ્વારા રમતમાં કહેલું વચન કેવું હોય છે? તો સજ્જનો દ્વારા રમતમાં કહેલું વચન શિલા પર લખેલા અક્ષર જેવું હોય છે. શિલા લિખિતમ અક્ષરમ. શિલા પર લખેલા અક્ષર જેવું હોય છે. અસદ્ભિઃ દૃજનો દ્વારા અસદ્ભિઃ સપથેનાપી. દૃજનો દ્વારા સોગંદ વડે પણ કહેલું વચન જલે લિખિતમ અક્ષરમ. કહેલું વચન કેવું હોય છે? તો પાણીમાં લખેલા અક્ષર જેવું હોય છે.
સજ્જન અને દુર્જન બંને માણસો કેવા હોય છે, સજ્જનો કેવા હોય છે અને દુર્જનો કેવા હોય છે, તે આ શ્લોક દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવશે. સજ્જનો દ્વારા તો રમતમાં કહેલું વચન શિલા પર લખેલા અક્ષર જેવું છે. સદવિદ હતું, સદભી વત્તાતું. સજ્જનો દ્વારા લીલયા રમતમાં કહેલું વચન શિલાલિખિતમ અક્ષરમ, શિલા એટલે પથ્થર પર લખેલા અક્ષર જેવું છે. અસદભી દુર્જનો દ્વારા સોગંદ વડે શપથેનાપી, શપથેન વત્તાપી સોગંદો દ્વારા સોગંદ વડે પણ કહેલું વચન જલે એટલે પાણીમાં લિખિતમ અક્ષરમ લખેલા અક્ષર જેવું હોય છે. દુર્જનોના જે બોલેલું હોય, દુર્જનો જે બોલતા હોય, જે કહેતા હોય, એની વાત પર અને વચન પર ક્યારેય વિશ્વાસ રાખી શકાય નહીં. કારણ કે તે બોલ્યા પછી એ વારંવાર ફરી જતા હોય છે. બરાબર. એટલે દુર્જનો દ્વારા સોગંદ વડે કહેલું વચન પણ એ વિશ્વાસપાત્ર હોતું નથી. બીજો શ્લોક છે વૃક્ષોની ઉપયોગિતા. સેવિતવ્યો મહાવૃક્ષ ફલ છાયા સમન્વિત, યદિ દૈવાત ફલમ નાસ્તે છાયા કે ન નિવાર્યતે. વૃક્ષોની ઉપયોગિતા, વૃક્ષોનું શું મહત્વ છે અને વૃક્ષો કેવા છે, બરાબર, તે આ શ્લોક દ્વારા આપણને જાણવાનું મળશે. સેવિતવ્ય મહાવૃક્ષ, ફળ અને છાયાવાળા વિશાળ વૃક્ષનું સેવન કરવું જોઈએ. સેવિતવ્ય મહાવૃક્ષ ફલ છાયા સમન્વિત, ફળ અને છાયાવાળા વિશાળ વૃક્ષોનું સેવન કરવું જોઈએ. યદિ દૈવાત ફલમ નાસ્તિ ન અસ્તિ, જો ભાગ્યવશાત તેના ફળ ન હોય. યદિ દૈવાત ફલમ ન અસ્તિ, જો ભાગ્યવશાત તેના પર ફળ ન હોય. છાયા કે નિવાર્યતે, તો છાયાને કોણ નિવારી શકે છે. વૃક્ષનું મહત્વ હોય છે. કારણ કે વૃક્ષો વાવો અને વરસાદ લાવો, વૃક્ષમાં વાસુદેવ છે. ફળ અને છાયાવાળા વિશાળ વૃક્ષનું સેવન કરવું જોઈએ. જો ભાગ્યવશાત તેના પર ફળ ન હોય, તો ફળ ન હોય તો વૃક્ષની જે છાયા હોય એ છાયાને કોઈ પણ નિવારી શકતું નથી. તો છાયાને કોણ નિવારી શકે? વૃક્ષ પર ફળ ન હોય પરંતુ તેની છાયા તો હોય જ છે. એટલે વૃક્ષો આપણને છાયા આપે. શ્લોક નંબર 3. આરોપ્યતે શિલાશૈલે યત્નેન મહતા યથા, નિપાત્યતે ક્ષણેનાદ તથાત્મા ગુણ દોષયો. પ્રયત્નપૂર્વક ગુણોની પ્રાપ્તિ. જેમ ભારે પ્રયત્નથી શિલાને પર્વત પર ચડાવવામાં આવે છે. આરોપ્યતે શિલાશૈલે, શૈલે એટલે પર્વત. જેમ ભારે પ્રયત્નથી શિલાને પર્વત પર ચડાવવામાં આવે છે. મહતા યથા, જેમ ભારે પ્રયત્નથી શિલાને પર્વત પર ચડાવવામાં આવે છે. નિપાત્યતે ક્ષણેદ, તેમ ક્ષણમાત્રમાં તેને નીચે પાડી શકાય છે. નિપાત્યતે ક્ષણેન અધઃ તથાત્મા ગુણ દોષયો. ક્ષણમાત્રમાં તેને નીચે પાડી શકાય છે. જેમ ભારે પ્રયત્નથી શિલાને પર્વત પર ચડાવવામાં આવે છે, ખૂબ જ પ્રયત્નથી તેને પર્વત પર ચડાવવામાં આવે છે, પણ તેને નીચે પાડતા વાર લાગતી નથી. પણ ક્ષણમાત્રમાં તેને નીચે પાડી શકાય છે. તે પ્રમાણે આત્માના ગુણ અને દોષની બાબતમાં છે. ગુણ અને દોષ એ બંનેની બાબતમાં આ પ્રમાણે છે. આત્માને, વ્યક્તિને નિપાત્યતે ક્ષણેન અધઃ તથાત્મા ગુણ દોષયો. આત્માને, વ્યક્તિને ગુણમાં ઉપર ઉઠતા મુશ્કેલી પડે છે. ગુણમાં ઉપર ઉઠતા ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે, પરંતુ દોષમાં નીચે પડતા વાર લાગતી નથી. દોષમાં નીચે પડતા વાર લાગતી નથી. ક્ષણેરુષ્ટ તુષ્ટ, ક્ષણેરુષ્ટ ક્ષણે તુષ્ટ, રુષ્ટ તુષ્ટ ક્ષણે ક્ષણે, અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય પ્રસાદોપી ભયંકર. અસ્થિર ચિત્તવાળા વ્યક્તિથી થનારી હાનિ. અસ્થિર ચિત્તવાળા વ્યક્તિથી થનારી હાનિ. અસ્થિર ચિત્તવાળી વ્યક્તિ કેવી હોય છે, તેનાથી કેવું નુકસાન થાય છે,
તે આ શ્લોકમાંથી આપણને શીખવાનું મળશે. ક્ષણેરુષ્ટ ક્ષણમાં રોષે ભરાતા અને ક્ષણમાં સંતુષ્ટ થનારા. ક્ષણે રુષ્ટ ક્ષણે તુષ્ટ ક્ષણમાં રોષે ભરાતા અને ક્ષણમાં સંતુષ્ટ થનારા. આમ ક્ષણમાં રોષે ભરાતા અને ક્ષણમાં સંતુષ્ટ થનારા. અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળાને પ્રસાદોપી પ્રસાદ વત્તા અપી કૃપા પણ ભયંકર હોય છે. અસ્થિર મનવાળો માણસ કેવો હોય છે? અસ્થિર મનવાળા માણસથી આપણને શું હાનિ થાય છે, શું નુકસાન થાય છે, તે આ શ્લોકમાં શીખવાનું મળશે. ક્ષણમાં રોષે ભરાતા અને ક્ષણમાં સંતુષ્ટ થનારા. આમ ક્ષણમાં રોષે ભરાતા અને ક્ષણમાં સંતુષ્ટ થનારા અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળાની કૃપા પણ ભયંકર હોય છે. તેવા માણસોનો ક્યારે પણ વિશ્વાસ કરી શકાય નહીં. શ્લોક નંબર 5. યથા ચતુર્ભિઃ કનકં પરીક્ષ્યતે નિર્ઘર્ષણ છેદન તાપ તાડનૈઃ તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષ્યતે શ્રુતેન શીલેન ગુણેન કર્મણા. વ્યક્તિની પરીક્ષાના ઉપાયો છે. યથા ચતુર્ભિઃ કનકં પરીક્ષ્યતે. કનકમ એટલે સોનું. જેમ ઘસવું, નિર્ઘર્ષણ ઘસવું, છેદન કાપવું, તાપ એટલે તપાવવું, તાડનૈઃ ટીપવું, એમ 4 ક્રિયાઓ વડે સોનું પરખાય છે. યથા ચતુર્ભિઃ કનકં પરીક્ષ્યતે. કનકમ એટલે સોનું. જેમ ઘસવું, કાપવું, તપાવવું અને ટીપવું, કેટલી ક્રિયાઓ વડે સોનું પરખાય છે, સોનાની પરીક્ષા કરવામાં આવે છે. યથા ચતુર્ભિઃ જેમ ઘસવું. યથા ચતુર્ભિઃ કનકં પરીક્ષ્યતે નિર્ઘર્ષણ છેદન તાપ તાડનૈઃ. જેમ ઘસવું, કાપવું, તપાવવું અને ટીપવું. નિર્ઘર્ષણ એટલે ઘસવું, છેદન એટલે કાપવું, તાપ એટલે તપાવવું, તાડનૈઃ ટીપવું, એ 4 ક્રિયાઓ વડે કનકં પરીક્ષ્યતે સોનું પરખાય છે. તે પ્રમાણે તથા ચતુર્ભિઃ તે પ્રમાણે જ્ઞાન, ચાૈત્ય અને ગુણ અને કર્મ એ 4 વડે પુરુષની પરીક્ષા કરાય છે. તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષ્યતે શ્રુતેન શીલેન. શ્રુતેન એટલે જ્ઞાન, શીલેન એટલે ચાૈત્ય, ગુણેન એટલે ગુણ, કર્મણા કર્મ એ 4 વડે પુરુષની પરીક્ષા કરાય છે. જેમ ઘસવું, કાપવું, તપાવવું અને ટીપવું એ 4 ક્રિયાઓ વડે સોનું પરખાય છે. તે પ્રમાણે તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષ્યતે 4 વડે પુરુષની પરીક્ષા કરાય છે. તેમ જ્ઞાન, ચાૈત્ય, ગુણ અને કર્મ એ 4 વડે પુરુષની પરીક્ષા કરાય છે. વ્યક્તિની પરીક્ષાના ઉપાયો આ શ્લોકમાં આપેલા છે. જેમ ઘસવું, કાપવું, તપાવવું અને ટીપવું એ 4 ક્રિયાઓ વડે સોનું પરખાય છે. તેમ જ્ઞાન, ચાૈત્ય, ગુણ અને કર્મ એ 4 વડે પુરુષની પરીક્ષા કરાય છે. આપત્સુરામ સમરેષુ ભીમ દાનેષુ કર્ણ ચનયેષુ કૃષ્ણ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ વિક્રાંત કાર્યેષુ ભવાગ્નેય. મહાપુરુષોના અનુકરણીય ગુણો આપેલા છે. મહાપુરુષોના અનુકરણીય ગુણો. આપત્સુ રામ, તું આપત્તિઓમાં રામ. સમરેષુ ભીમ, સમર એટલે યુદ્ધ, યુદ્ધોમાં ભીમ. દાનેષુ કર્ણ, દાનેષુ કર્ણ ચ, દાન કાર્યોમાં કર્ણ. નયેષુ કૃષ્ણ, નીતિઓમાં કૃષ્ણ. ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ. વિક્રાંત કાર્યેષુ ભવાજ્નેય, અને પરાક્રમના કાર્યોમાં અંજના પુત્ર હનુમાન થજે. આપત્સુ રામ સમરેષુ ભીમ દાનેષુ કર્ણ ચ નયેષુ કૃષ્ણ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ વિક્રાંત કાર્યેષુ ભવાજ્નેય. તું આપત્તિઓમાં રામ, યુદ્ધોમાં ભીમ, દાન કાર્યોમાં કર્ણ,
નીતિઓમાં કૃષ્ણ, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ અને પરાક્રમના કાર્યોમાં અંજના પુત્ર હનુમાન થશે. પ્રારંભતે શ્લોક નંબર 7. પ્રારંભતે ન ખલુ વિઘ્ન ભય નિચૈઃ પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિહતા વિરમન્તિ મધ્યાઃ વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપી પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારભ્ય ચોત્તમજના ન પરિત્યજન્તિ પ્રારભ્ય ચોત્તમજના ન પરિત્યજ્યન્તિ. વિઘ્નના ભયથી પ્રારંભતે ન ખલું વિઘ્ન ભય નિચય, વિઘ્નના ભયથી નીચ માણસો ખરેખર કાર્યનો આરંભ કરતા નથી. ધૈર્યવાન માણસના સ્વભાવનું વર્ણન છે આ શ્લોકમાં. વિઘ્નના ભયથી, વિઘ્ન ભયેન, નીચે એટલે નીચ, વિઘ્નના ભયથી નીચ માણસો ખલું એટલે ખરેખર પ્રારંભતે ન કાર્યનો આરંભ કરતા નથી. પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિહિતા કાર્ય શરૂ કરીને, પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિહિતા કાર્ય શરૂ કરીને વિઘ્નોથી હેરાન પરેશાન થતા મધ્યમ પ્રકારના માણસો પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિહતા વિરમંતિ મધ્યા કાર્ય શરૂ કરીને વિઘ્નોથી હેરાન પરેશાન થતા મધ્યમ પ્રકારના માણસો વચ્ચે જ અટકી જાય છે. વિરમંતિ એટલે અટકી જાય છે. અને વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપી વિઘ્નોથી ફરી ફરીને પ્રતિહન્યમાના હેરાન થવા છતાં પ્રારભ્ય ચ ઉત્તમ જનાઃ વિઘ્નોથી ફરી ફરીને હેરાન થવા છતાં ઉત્તમ પ્રકારના માણસો ન પ્રારભ્ય ન પરિત્યજન્તિ ઉત્તમ પ્રકારના માણસો આરંભેલું કાર્ય છોડતા નથી. ધૈર્યવાન માણસના સ્વભાવનું વર્ણન છે. નીચ માણસો કેવા હોય છે, મધ્યમ પ્રકારના માણસો કેવા હોય છે અને ઉત્તમ પ્રકારના માણસો કેવા હોય છે તે આ શ્લોકમાં આપણને ખ્યાલ આવશે. વિઘ્નના ભયથી નીચ માણસો ખરેખર કાર્યનો આરંભ કરતા નથી. પ્રારંભતે ન ખલું વિઘ્ન ભય નિચૈ વિઘ્નના ભયથી નીચ માણસો ખરેખર કાર્યનો આરંભ કરતા નથી. પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિહિતા વિરમંતિ મધ્યા કાર્ય શરૂ કરીને વિઘ્નોથી હેરાન પરેશાન થતા મધ્યમ પ્રકારના માણસો વચ્ચે વિરમંતિ અટકી જાય છે. અને વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપી પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારભ્ય ચ ઉત્તમ જના ન પરિત્યજન્તિ અને વિઘ્નોથી ફરી ફરીને હેરાન થવા છતાં ઉત્તમ પ્રકારના માણસો આરંભેલું કાર્ય છોડતા નથી. વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આ સુભાષિત 7 શ્લોકો છે એ અહીં પૂરા થશે. તમારે એમાં આવતા શબ્દાર્થ, ટિપ્પણ, વિશેષ અને સ્વાધ્યાય વગેરેનું વાંચન કરવાનું છે. તમારે સ્વાધ્યાય લખવાનું છે. આ શ્લોકોમાં જે આવતા ટિપ્પણી છે, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ, સર્વનામ, વિશેષણ, અવ્યય, સમાસ, કૃદંત, ક્રિયાપદ, વિશેષ બધાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તમારે સ્વાધ્યાય પણ લખવાનું છે. શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ. ધન્યવાદ.